स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वती नमः। वंशी विभू श्रितकरा नवनीरदा पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमा पिता त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते आदेव मे विशतु न सराजन् प्रयाण समये कफवात पीते कंठारो धनविधो स्मरणं कुरुतस्ते। कंठारो धनविधो स्मरणं कुरुतस्ते। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खोड़ियार मात की जय। ब्रह्माणी मात की जय। धावड़ी मात की जय। नारेश्वर महादेव की जय। पितृनारायण भगवान की जय। बजरंगदास बापा की जय। दुखी श्याम बापा की जय। करारविंदे नखगारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। दत्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाक्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। हे निश्चितं तन्मयतामदन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्थिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति।
गोवर्धननाथ विष्णु भगवती स्वामित में देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गिरिराज धरण की जय सत्य सनातन धर्म की जय हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कन्हैया गोविंद गोविंद कन्हैया गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाला गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद लाला गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कन्हैया गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कन्हैया गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कन्हैया गोविंद गोविंद कन्हैया गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा हे गोपाल द्वारिकाधीश की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्रीमद् भागवत कथाना बीजा दिवसे ફરીવાર આપ સૌના હૃદયમાં વિરાજિત પરમાત્મા જગતગુરુ કૃષ્ણને વંદન કરીને આ કથામાં આપણી સૌની રતિ વધે, ગતિ વધે અને મતિ વધે એવા આશીર્વાદ માંગીને સમસ્ત રાઘવ દાદા પરિવારના પિતૃના મોક્ષાર્થે ઘોરી પરિવાર દ્વારા થયેલા શુભ મનોરથને પૂર્ણ કરવા માટે આવો આપણે સૌ ભેગા મળી પરમાત્માની દિવ્ય લીલાઓનું અનુસંધાન કરીએ, પરમાત્માની દિવ્ય લીલાઓનું અનુગમન કરીએ અને આનું આચમન કરીએ. ગઈકાલની કથામાં આપણે જોતા હતા કે નૈમિષારણ્યમાં કથા ચાલે છે. સુતજી કથા કહે છે અને શૌનક આદિ 88,000 ઋષિઓ આ કથાને સાંભળે છે. અનેક પ્રશ્ન કર્યા કે મહારાજ અજ્ઞાનનું અંધારું દૂર કરે એવી કથા કહો, અમને એવી કથા કહો કે જેનાથી અમને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, અમને એવી કથા કહો કે જે કૃષ્ણને બહુ ગમતી હોય, અમને એવી કથા કહો કે જેનાથી અમારું વૈરાગ્ય ટકી રહે, અમને એવી કથા કહો કે જે કરોડ સૂર્ય જેવી તેજસ્વી હોય, અમને એવી કથા કહો કે જે અમે સાર રૂપ કથા ગ્રહણ કરી શકીએ. એના
જવાબ રૂપે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય આપ્યું છે. કહે છે એ સંતો સર્વ વસ્તુનો સાર મારે તમને કહેવો છે. એક એવું પુરાણ સંભળાવવું છે કે એમાં બધા પુરાણનો સાર હોય, એમાં પ્રકૃતિના 24 અવતારની કથા હોય, એક ગાયત્રી મંત્રનો વિસ્તાર હોય, એવી કથા સંભળાવવી છે. ધન્યાહ ભાગવતી વાર્તા, એવી વાર્તા સંભળાવી છે જે ધન્ય છે. અને એ કથાનું મહત્વ સૌથી પહેલા કહ્યું છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કથાનું મહત્વ આપણને ન ખબર પડે ત્યાં સુધી કથામાં આપણને પ્રીતિ ન જાગે. એટલા માટે સૌથી પહેલા મહત્વ પરિચય આપે છે. રામચરિતમાનસમાં તુલસીદાસજી પણ કહે છે, જાને બીનો ન હોય પરતી, જાને બીનો ન હોય પરતી, બીનો પરતી હોય નહીં પ્રીતિ, બીનો પરતી હોય નહીં પ્રીતિ, જાને બીનો ન હોય પરતી, જાને બીનો ન હોય પરતી. જ્યાં સુધી જાણ્યા વગર આપણને પ્રતીતિ ન થાય અને પ્રતીતિ વગર આપણને પ્રીતિ ન થાય, એટલા માટે કહે છે કે આના મહત્વને તમે જાણી લો. અને એનું મહત્વ કહે છે, શ્રીમદ ભાગવત કથાના મહાત્માની આ વચ્ચે પાણીને એવું બંધ રાખજો, પ્રભુ તમે જે પી આવજો. હા, અમુક થિયરી હવે બદલાવો, કારણ કે તમને ખબર નથી કે કથા કેવી રીતે સાંભળવાની હોય. સંપૂર્ણ એકાગ્રતાથી કથા સાંભળવાની હોય. આમાં શું ચા, શરબત, બીડી, પાન આ બધાની શું જરૂર છે? અમે ક્યાં પીએ છીએ? અમે ક્યાં પીએ છીએ? કઈ છતાં આનંદ આવે છે ને. તમને ઈચ્છા થાય એ લોકો બહાર જઈને પી આવે, કોઈને ના નથી હો ભાઈ. અહીંયા કોઈ 3 થી સવારે 9 થી 12 અને 3 થી 4 નહીં ચા, નહીં શરબત, નહીં પાણી. જેની ઈચ્છા થાય ત્યાં સ્ટોલ રાખી દો, જેની ઈચ્છા થાય તે પી આવે, વચ્ચે કાંઈ નહીં. અને તમને ઈચ્છા થાય તો ત્યાં બેસો, અમે ભગવાનને કથા સંભળાવશું. હા, અમારા માટે એક જ ઈશ્વર પૂરતો છે. એટલે હવે કાંઈ નહીં, આપણને રસ હોય, ઈચ્છા હોય, આપ અહીંયા બેસો, આપનું સ્વાગત છે. વચ્ચે કાંઈ નહીં. જે જગ્યાએ બેસી જાઓ ત્યાં બેસી જવાનું, પછી વારંવાર ઊભું થઈને જવાનું હોય તો આપ પાર બેસો. કથાની શિસ્ત હોવી જોઈએ, અને કથા હંમેશા શિસ્તથી જ ફળે છે સાહેબ. જાને બીનો ન હોય પરતી, જાને બીનો ન હોય પરતી, બીનો પરતી હોય નહીં પ્રીતિ, બીનો પરતી હોય નહીં પ્રીતિ, જાને જાને બીનો ન હોય પરતી. જાણ્યા વગર આમાં પ્રતીતિ થતી નથી, અને પ્રતીતિ વગર આમાં પ્રીતિ થતી નથી. એટલા માટે આના મહત્વને જાણવું જરૂરી છે. એના મહત્વની એક કથા કહી ગઈકાલે તમે સાંભળી, કે જ્યારે સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને આ કથા કહે છે, ત્યારે એ કથામાં દેવો અમૃતનો કળશ લઈને આવ્યા કે અમૃત રાજાને પાઈ અને અમર કરો, અને એના બદલામાં અમને કથામૃત આપો. પણ સુખદેવજી આ અમૃત એના બદલામાં કથા આપી નથી.
એટલા માટે આ કથા અમૃત કરતા પણ મૂલ્યવાન છે. ગઈકાલે આપણે જોયું. અને બ્રહ્મલોકમાં, સત્યલોકમાં બ્રહ્માજીને એવું થયું કે માત્ર શ્રવણ કરવાથી પરીક્ષિત મહારાજની મુક્તિ થઈ જાય. અને એટલા માટે સત્યલોકમાં એક ત્રાજવું બંધાવી અને બ્રહ્માજી આ કથાને તોડી ભાગવત ગ્રંથ મૂક્યો. એક ત્રાજવામાં અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ મૂકી, એક ત્રાજવામાં બધું જ મૂકી જોયું, પણ લઘુ ન્યૂનાની જાતાની સર્વત્ર વસ્તુ હળવી સાબિત થઈ છે. કોઈ વસ્તુ વજનદાર, ભાગવત સૌથી વધારે વજનદાર છે. મૂલ્યવાન વસ્તુનું માપ કાઢવા જઈએ ને તો આપણું માપ નીકળી જાય છે, મૂલ્યવાન વસ્તુનું માપ નીકળતું નથી. અને સૂર્યની સામે ધૂળ ઉડાડીએ તો આપણી આંખમાં આવે છે, આપણામાં તાકાત હોય તો એને પામી જવાય, એને માપવા ન જવાય. એક વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો, એનું નામ હતું સર આઇઝેક ન્યૂટન. એને ગતિના મોટા મોટા નિયમો આપ્યા. એ થિયરી ઓફ કાઇનેટિક્સ જેને કહેવાય છે વિજ્ઞાનમાં, એ આપ્યું. એને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે એટલા મોટા નિયમો આપ્યા, તમને કેવું લાગે છે? તો એમણે કહ્યું કે આઈ એમ પિકિંગ ધ પેબલ ઓન ધ સી શોર. હું માત્ર દરિયાના કાંઠેથી શંખલા અને છીપલા જ વીણું છું, આખો દરિયો બાકી છે જો કોઈને વીણવો હોય. એટલા માટે મૂલ્યવાન વસ્તુનું માપ કાઢવા જઈએ તો આપણું જ માપ નીકળી જાય. એટલા માટે આ કથાને પામી જવાય અને માપવાની કોશિશ ન કરાય. બ્રહ્માજીએ આને માપવાની કોશિશ કરી, કારણ કે બ્રહ્મા બુદ્ધિના દેવ છે. અને એટલા માટે એને થોડી દાઢી છે, કારણ કે બુદ્ધિ છે ને એને વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે. જેને માયા અડતી નથી એ નિત્ય કિશોર રહે છે. પરમાત્મા નિત્ય કિશોર છે. સંકાદિક ઋષિઓ નિત્ય કિશોર છે. સુખદેવજી નિત્ય કિશોર છે. જેને માયાનો સ્પર્શ નથી એ બધા નિત્ય કિશોર છે. બ્રહ્માને ધોળી દાઢી છે, એનો અર્થ એ કે એને માયા સ્પર્શે છે, એનામાં રજોગુણ છે, કારણ કે એને સૃષ્ટિની રચના કરી છે, એટલે એનામાં રજોગુણ છે, એટલે એ પિતામહ છે. તો બ્રહ્માજીએ આની કસોટી કરવાની કોશિશ કરી, પણ અંતે ભાગવત વજનદાર સાબિત થયું. એ કથા છે. ઋષિઓ કહે છે, સુખજી તમારા કાન ધરાતા નથી, અમને હજી ભાગવતની એક બે કથા મહત્વની હોય એ કહો. એટલે વળી એક કથામાં લઈ જાય છે કે ઋષિઓ સાંભળો, પૂર્વકાળમાં નારદજીને કૃપા કરી અને સંકાદિક ઋષિઓએ કથા કીધી હતી. એ કથા મારે તમને કહેવી છે. વળી નવો પ્રશ્ન થયો કે નારદ અને સંકાદિક ઋષિઓ ક્યાં મળ્યા, શા માટે મળ્યા, શું કામ એને કથા કીધી? તો એ પ્રશ્નના જવાબમાં સૂતજી કહે છે કે નારદ આમ તો સર્વ ત્રણેય લોકમાં હરતા ફરતા રહે છે અને પરમાત્માની એવી શક્તિ છે એના ભક્તને માર્ગદર્શન આપતા રહે છે. નરસ્ય ધર્મો નારમ તદ દદાતિ ચ નારદ. નરને પોતાનો ધર્મ ભૂલાય ત્યારે જે શક્તિ પરમાત્માની એને ધર્મ બતાવે એનું નામ નારદ છે. પછી વાલ્મીકી હોય તોય ભલે, વેદવ્યાસ હોય તોય ભલે, અને નાનકડો એવો ધ્રુવ કુમાર હોય તોય ભલે, જ્યારે પરમાત્મા કોઈ રસ્તો રહેતો નથી ત્યારે નારદ જેવા ઋષિને મોકલે છે. એટલા માટે નારદજી તો હરતા ફરતા રહે છે. એકવાર નારદજીએ પૃથ્વીને સર્વથી ઉત્તમ જાણી અને નારદજી પૃથ્વી ઉપર ફરી રહ્યા છે. અને ત્યારે પુષ્કરમાં ફર્યા, પ્રયાગમાં ફર્યા, હરિક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્રે, શ્રીરંગ, સેતુબંધ આદિ બધા તીર્થોમાં નારદજી ફરે છે. કળિયુગ આવી ગયો છે અને નારદે પૃથ્વીની હાલત જોઈ છે. સાંભળો, એ જીવ બધા પોતાનું પેટ ભરનારા બન્યા. પોતાનો ભાઈ ભૂખ્યો હોય તોય પોતાનું પેટ ભરાઈ જાય એટલે બસ. બધા ભાઈઓને નોખા નોખા બંગલા હોય, પણ બાપનું એક મકાન હોય ને એમાં એક બારહા ખાલી હોય ને તો એ બારહા કાટું બાંધતા હોય. એવો કળિયુગ છે. પોતાનું પેટ ભરાય, નિષ્ઠાના દીન બન્યા છે, અસત્ય ભાષી બન્યા, જેટલું થાય એટલું ખોટું બોલે એવો કળિયુગ આવ્યો છે. મંદ બુદ્ધિ વાળા બન્યા છે, આળસુ બન્યા છે. માણસ
એટલો સ્વાધ્યાયમાં પ્રમદિતવ્યમ, સ્વાધ્યાય કરવામાં, ભગવાનનું ભજન કરવામાં ક્યારેય આળસ ન કરવી જોઈએ. એને બદલે માણસ ભગવાનનું ભજન કરવામાં પણ આળસ કરે એવો કળિયુગ છે. સંતો પાખંડી બન્યા છે. ભાગવત કહે છે પાખંડ નિરતા સંતો વિરક્તા સપરિગ્રહા. જેને લોકો વૈરાગીઓ માને છે એ તો ગરબારીઓ છે કહે છે. કન્યાઓ વેચાય છે, પૈસા માટે વેદને વેચી દે છે બ્રાહ્મણો. આશ્રમ અને તીર્થ યોગીઓએ ને બદલે યવનોએ રોક્યા છે. સિદ્ધ પુરુષોનો અભાવ છે અને સ્ત્રીઓ પોતાના દેહને વેચે છે. રાંધેલા દાદ વેચાય છે. આવો કળિયુગ છે. નારદજીને ક્યાંય શાંતિ થતી નથી. નારદજી કહે છે ઓ આવો કળિયુગ. યોગિનેવ સિદ્ધો વામ જ્ઞાની ન જ્ઞાની સત્ક્રિયો નર. કોઈ યોગીઓ બચ્યા નથી, કોઈ જ્ઞાનીઓ બચ્યા નથી, કોઈ સત્ક્રિયા કરનાર મનુષ્યો બચ્યા નથી. અને નારદજીના મનમાં થયું કે હાલ યમુનાના કિનારા ઉપર જાઓ અને યમુનાના કિનારા ઉપર ભગવાન નંદ નંદન ખુલ્લે પાંવ ઘૂમ્યા છે અને એટલા માટે કદાચ યમુનાના કિનારા ઉપર મને શાંતિ મળે, ત્યાં મને ભક્તિ મળે. તો નારદજી ચાલતા ચાલતા યમુનાના કિનારા ઉપર ગયા છે અને ત્યાં ચાલતા જાય છે. એટલામાં ભક્તિ વધી પરમાત્મામાં અને એવી ભક્તિ વધી કહે છે કે નારદજી આનંદમાં આવી ગયા છે. યમુનાનો ઘાટ, યમુના પોતે જ ભક્તિ સ્વરૂપા છે અને એના ઘાટ ઉપર જઈએ તો આપણને ભક્તિ અને મુક્તિ બધું મળે છે. નારદજી યમુનાના કાંઠે આવ્યા. યમુનાનું આગવું મહત્વ છે અને એટલા માટે વૈષ્ણવો તો યમુનાને મહારાણી માને છે અને ગાય છે હા ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. તમે મોટા છો શ્રી મહારાણી, તમે જીવતણી કરુણા જાણી. તમે મોટા છો શ્રી મહારાણી, તમે જીવતણી કરુણા જાણી. અમને શરણે લેજો સાણી. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. આવો તો થઈએ બ્રજવાસી, પરિક્રમા કરીએ 84. આવો તો થઈએ વ્રજવાસી, પરિક્રમા કરીએ 84. મારા જન્મ મરણની તળી ફાંસી. ધન્ય શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખ આપજો. વ્રજની રજમાં અહર્નિશ અમને
સ્થિર કરીને સ્થાપજો. યમુનાના ઘાટ ઉપર ભગવાન આવ્યા છે અને નારદ આવ્યા છે અને ચાલતા ચાલતા નારદજી જાય છે, પણ એમાં કોઈ એને સાથ પાડે છે. ભોગો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મત ચિંતામપી નાશય. હે સાધુ, તમે ક્ષણવાર માટે ઊભા રહો અને મારી ચિંતા દૂર કરતા જાઓ, એમ કહે છે. અને નારદજીએ પાછું ફરીને જોયું કે આ મને કોણે સાથ પાડ્યો. માણસનો બોલમાં તોલ થઈ જાય ને, એટલે બોલમાં તોલ થયો કે એક ક્ષણવાર માટે મને ઊભા રહેવાનું કોણે કહ્યું, આ કોણ છે? અને નારદજીએ પાછું ફરીને જોયું છે તો એક કમલ નયના સ્ત્રી છે અને યુવાન છે, એના ખોળામાં બે વૃદ્ધો સૂતા છે. નારદજીને થયું આ કોણ હશે? નારદજીએ પાછું ફરીને જોયું કે મને ક્ષણવાર માટે ઊભું રહેવાનું કહ્યું છે, એટલે કોઈ દેવી હશે. નારદજીએ કહ્યું કે વદમ દેવી સવિસ્તાર સ્વસ્ય દુઃખસ્ય કારણમ. હે દેવી, તમે વિસ્તારથી સંભળાવો કે તમારા દુઃખનું કારણ શું છે. વદમ દેવી સવિસ્તાર સ્વસ્ય દુઃખસ્ય કારણ. તમારા દુઃખનું કારણ મને કહો. અને પેલી સ્ત્રી કહેવા લાગ્યા છે કે નારદજી, તમે મને ઓળખ્યા કે ના? હું તમને ઓળખતો નથી. અરે નારદ, તમે તો મારા ઉપર મોટા મોટા સૂત્રો લખ્યા, મોટા મોટા ભાષ્યો લખ્યા, અને તમે મને ના ઓળખી. કહે છે કે હું એટલું જોઈ શકું છું કે આપ કોઈ દેવી હોવ, એટલા માટે તો મેં તમને કહ્યું વદમ દેવી. તમે દેવી છો. ગંગા અને યમુના તમારી પ્રાર્થના કરી રહી છે, તમારી સેવા કરી રહી છે. આ મુક્તિ તમારી દાસી છે, પણ તમે કોણ છો એ મને ખબર નથી. અને ત્યારે આપનો પરિચય આપો, તમારા દુઃખનું કારણ બતાવો. એક સંતને તમે શા માટે ઊભા રાખ્યા? અને ત્યારે પોતાનો પરિચય આપે છે. કોણ છે આ કમલ નયના યુવાન સ્ત્રી? કોણ છે? ઉત્પન્ને દ્રવિડે સા વૃદ્ધિ કર્ણાટકે ગત ક્વિંચિત ક્વિંચિત મહારાષ્ટ્રે જીર્ણતામ ગુર્જરે ગત. કહે છે કે હું દ્રવિડ દેશમાં જન્મી અને કર્ણાટકમાં મોટી થઈ. મહારાષ્ટ્રમાં મને ક્યાંક ક્યાંક માન મળ્યું અને ગુજરાતમાં આવી અને હું જીર્ણ થઈ ગઈ, ગરડી થઈ ગઈ. પણ વૃંદાવનમાં આવી અને ફરીવાર યુવાન થઈ. પણ કોણ છો દેવી, એ તો કહો. ત્યારે કહે છે અહમ ભક્તિ વિધિખ્યાતા ઇમં મે તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાનો કાલયોગી ન જર્જરેત. મારું નામ ભક્તિ છે, કહે છે. આ બંને મારા ખોળામાં જે વૃદ્ધો સૂતા છે મારા દીકરા છે, પણ કળિયુગના કારણે બંને અચેતન અવસ્થામાં છે. નારદજી, એકનું નામ જ્ઞાન છે અને બીજાનું નામ વૈરાગ્ય છે. કૃપા કરી અને એને ચેતન કરો. આ મારા બાળકો મારીથી ગરડા છે, માથી કેમ જોવાય? કઈક કૃપા કરો અમારા ઉપર. મારું નામ જ ભક્તિ છે. અને તમે તો મારા ઉપર મોટા ભાષ્ય લખ્યા છે, તમે મને ન ઓળખ્યા કે હવે ઓળખ્યો? નારદજીએ વંદન કર્યા. દ્રવિડ દેશમાં આપ જન્મ્યા મહારાણી, કર્ણાટકમાં વૃદ્ધિ પામ્યા, મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક માન મળ્યું અને ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા, ગુજરાતમાં આવીને ગરડા થઈ ગયા. હવે આમાં આપણને ગેરસમજ થાય એવું છે. આપણને એમ થાય આપણું ગુજરાત, એટલા બધા અહીંયા નક્ષત્ર ચાલે, એટલા બધા દાનવીરો, એટલા શૂરવીરો, એટલા ભક્તો, અને આ
ભક્તિ ગુજરાતમાં આવી અને જીર્ણ થઈ ગઈ. પણ બરાબર સમજશો તો ખબર પડશે કે આપણો પ્રદેશ છે એ સૌરાષ્ટ્ર છે. ગુર્જર દેશ એ ભાગવત કાળમાં આપણો દેશ નથી. આપણો દેશ જુદો છે, એનું નામ સૌરાષ્ટ્ર છે. સિંધુ સોવીર અને સૌરાષ્ટ્રના તો પેટ ભરી ભરીને વખાણ થયા છે. એ સૌરાષ્ટ્ર દેશ તો બધા ધાન ધન્ય અને સમૃદ્ધિથી ભરપૂર એવો પ્રદેશ છે. પણ જીર્ણતામ ગુર્જરે ગતા એ ગુજરાત અલગ છે એમ પણ અર્થ થાય. અને એક અર્થ એવો કરવો હોય કે ભક્તિ અહીંયા આવીને પરિપક્વ થઈ તો પણ થઈ શકે. અને ગરડી ભક્તિ એટલે શું? આપણા ઘરમાં ઘી બગડી ગયું હોય અને એમાં વાસ આવી ગઈ હોય અને રોટલીને ચોપડાય નહીં એવું થઈ ગયું હોય, પછી આપણને એમ થાય કે હવે આના દીવા બત્તી કરી નાખીએ તો માનવાનું આ ગરડી ભક્તિ છે. સોપારીમાં સડી ગયા હોય સોપારી, પછી આપણને એમ થાય ડબ્બો ભરી રાખો, સત્યનારાયણની કથા કરશું ત્યારે કામ આવશે. તો એ ગરડી ભક્તિ છે. જેને મનુષ્ય પણ ગ્રહણ કરી શકતો નથી એને ભગવાન કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકે? વિચારો. અને એનું આપેલું આપણે એને આપવાનું છે. નવું તો કઈ આપણે આપવાનું નથી. આપણે તો શું બનાવ્યું અને આપણે જ બધું બનાવ્યું હોય અને આપણા હાથમાં જ બધું હોય તો આ આપણે ફેરવવાની જરૂર ન પડે ને. એનો અર્થ એમ છે કે આપણા હાથમાં કાંઈ નથી. પરમાત્માની કૃપા હોય, પરમાત્માએ જ્યાં લખ્યું હોય ત્યાં જ બધું થાય છે. આપણે હસતું મોઢું રાખવાનું. પરમાત્માની સામે ફરિયાદ ન કરાય, એને ફરી ફરીને યાદ કરાય કે તે અમને કસોટી આપી પણ તે અમને એમાંથી ઉગરવાનો માર્ગ આપ્યો. માત્ર કસોટી નથી આપી, આપણને ઉગરવાનો માર્ગ પણ આપ્યો. એટલા માટે આ ભક્તિ એ નારદને કહે છે કે નારદ, અમને આમાંથી મારા બંને દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને વળી પાછા યુવાન થાય એવું કંઈક કરો ને, તમે તો સંત છો. નારદજી કહે છે દેવી તમે ખમો, હું વેદનો ઘોષ કરું. નારદજીએ વેદનો ઘોષ કર્યો, નારદજીએ ગીતાનો પાઠ કર્યો, પણ બંને દીકરાઓ વળી પાછા ચેતન થતા નથી, યુવાન થતા નથી. બગાસા ખાય, આળસ મરડે પણ ઊભા થઈ શકતા નથી. અને માં યુવાન હોય અને દીકરા ગરડા માના ખોળામાં, એ તો કેવું દુઃખ કહેવાય. એ તો જે માએ પોતાના દીકરાની માંદગી બેઠી હોય એને ખબર હોય કે આ દુઃખ કેવું હોય. નારદજી કહે છે દેવી મારી પાસે કોઈ રસ્તો નથી, નારાયણનું નામ લઉં અને મને કંઈક રસ્તો મળી જાય. અને નારદજીએ નારાયણનું નામ લેવાનું શરૂ કર્યું. નારાયણનો નામનો એ પ્રતાપ છે, જ્યારે કોઈ રસ્તો બચે નહીં ત્યારે બસ એક રસ્તો છે, હરિનામ સંકીર્તન. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ. નારાયણનું નામ લઈએ એટલે બધાય પાપ અને દુઃખ છે એમાંથી આપણે નિવૃત્ત થઈ શકીએ. જે કાંઈ આપણા મનમાં દુઃખ હોય ને એને નારાયણના નામ લઈ લઈ અને સમાવી દેવાના છે. જરાય નહીં. એક ઘડીક વાર માટે આપણને લાગે, પછી આપણને દુઃખ કોઠે પડી જાય. જગત ને ઉપનિષદ તો દુઃખાલય કહે. આમાં કોઈ દુઃખ વગરનો નથી, પણ ઘણાના દુઃખ જૂના થઈ ગયા છે એટલે ખબર પડતી નથી. અને જેને નવા દુઃખ છે એને લાગે છે હજી, પણ એને જૂના થઈ જશે ત્યારે એને નહીં ખબર. આનો એક જ રસ્તો છે, એ છે સમય. દુઃખને મટાડવાનો એક રસ્તો સમય છે અને બીજો રસ્તો છે હરિનામ સંકીર્તન. હરિનું નામ લઈએ ને એટલે દુઃખો એની મેળે જાય. જેમ લીલા અને હુકા લાકડા બધાને અગ્નિ બાળી નાખે, એવી રીતે હરિનું નામ એ દુઃખ અને પાપ બંનેને બાળી નાખે છે. એટલા માટે થઈ અને નારદજીએ નારાયણનું નામ લીધું. નામનો મહિમા બહુ મોટો છે. હરિરસમાં ઈશ્વરદાસજી તો ગાય છે કે રામ નામ પરતાપ હનો દ્રોણાગિરી લાયો, રામ નામ પરતાપ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાસન પાયો, ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાસન પાયો. રામ નામ પરતાપ હનો દ્રોણાગિરી લાયો, રામ
ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાસન પાયો રામ નામ પ્રતાપ પાંચ ગુણ નવરંગ ગયો રામ નામ પ્રતાપ ધ્રુવ જમી જળ હોઈ રહ્યો રૂપ અવિચળ હુઈ રહ્યો રામ નામ પ્રતાપ હનુમાનજી દ્રોણાચલ પર્વતને લઈ આવી શકે રામ નામના પ્રતાપે ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાસન મળી શકે રામ નામ પ્રતાપે પાંડવ કુળ નકલંક કહેવાય જાય અને રામ નામના પ્રતાપે એ ધ્રુવને અવિચળ ભક્તિનું દાન મળી જાય આવો રામ નામનો પ્રતાપ છે અને એટલા માટે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞો યજ્ઞમાં હું જપ યજ્ઞ છું એમ પરમાત્મા ગીતામાં કહે છે કે જ્યારે તમે કોઈ યજ્ઞ ન કરી શકો ત્યારે માત્ર જપ યજ્ઞ કરો ને તોય પૂરતું છે એટલા માટે નારદજીએ ભગવાનનું નામ લીધું છે અને ભગવાનના નામથી આકાશમાંથી આકાશવાણી થઈ છે કે હે નારદ તમે ચિંતા ન કરો તમે બદ્રિકાશ્રમમાં જાઓ ત્યાં તમને શીલથી શોભતા ઋષિઓ મળશે અને એ જે તમને બતાવે એ માર્ગે ચાલજો તો ભક્તિનું દુઃખ દૂર થશે અને નારદજી યમુનાના કાંઠેથી સીધા ગંગાના ઘાટ ઉપર આવ્યા છે અને ત્યાં શીલવાન ઋષિઓ મળ્યા છે કોણ છે આ સંઘાદિક ઋષિઓ છે એવા શીલવાન એટલે માત્ર ચરિત્રવાન નહીં શીલવાન એટલે વૃક્ષની પાસે તમે ગમે ત્યારે જાઓ તો છાંયો આપે નદીની પાસે ગમે ત્યારે જાઓ તો પાણી આપે પણ પાનખર હોય વાવાઝોડું હોય તો વૃક્ષ પણ છાંયો ના આપે નદી દુષ્કાળ હોય તો નદી પણ એ ફળ ના આપે નદી પણ પાણી ના આપે પણ સદગુરુ એને શીલવાન કહેવાય કે જેની નિશ્રામાં આપણે બેસીએ અને સદાયને માટે અમૃતનું પાન કરાવે ક્યારે અફીણ ન પાય એનું નામ છે શીલવાન એટલા માટે થઈ અને ગંગા સતી તો ગાય છે શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનવા બદલે નહીં શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનવા બદલે નહીં વ્રતમાં ચિત્તની રે વૃત્તિ સદા નિર્મળ રે બેને ચિત્તની રે વૃત્તિ સદા એ નિર્મળ રે મહારાજ ત્યાં છે મહેરબાન શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પાનવા બદલે નહીં વ્રતમાં શીલવાન મહાપુરુષને વારંવાર નમવામાં વાંધો નથી અને એટલા માટે નારદજી બદ્રિકાશ્રમમાં આવ્યા શીલવાન સંઘાદિક ઋષિઓનો ભેટો થયો અને નારદને સંઘાદિક ઋષિએ જોયા કે આ ભક્ત છે અને આ કેવી રીતે આમ ફરે છે કહે છે આનું ચિત્ત કેમ આજ ઘેરાયેલું છે ઇદમ શૂન્ય ચેતાસી ગત વિતુ યથા જનમ જેવી રીતે કોઈનું ધન હરાઈ ગયું હોય એમ નારદજી કૃત ચિંતા તુરો ભવાન એવી રીતે નારદજી કેમ ચિંતામાં મગ્ન છે અને સંઘાદિક ઋષિઓએ નારદને કહ્યું કેમ ચિંતા કરો છો અને આવી રીતે કેમ તમારું કોઈ ધન હરી લીધું છે અને ભક્તને તો ધન હોય જ નહીં લક્ષ્મીજી તો ભગતની લાજ કાઢે તમારું શું વહી ગયું અને કેમ તમે આમ શૂન્ય ચિતવાળા થઈને ફરો છો ત્યારે નારદજી કહે છે કે હે સંઘાદિક ઋષિઓ
ભક્તિનું આ દુઃખ છે. એના બંને દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વૃદ્ધાવસ્થાને પામ્યા છે અને એ કોઈ ઈલાજથી વળી પાછા યુવાન થતા નથી. મને કંઈક રસ્તો બતાવો. મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે હું હૃદયમાં બધાના હૃદયમાં ભક્તિનું સ્થાપન કરીશ અને હું એટલા માટે નીકળ્યો છું. હે પ્રભુ, તમને તો માયા અસર કરતી નથી. તમે તો જ્ઞાન વૈરાગ્ય સંયુક્ત છો. તમે તો હરિ કીર્તનમાં સદાય માટે તત્પર રહો છો અને તમે સમજી શકશો કે ભક્તિનું દુઃખ શું છે. એક તો આ ઘોર કળિયુગ છે, નારદજી કહે છે, અને એમાં સદાચાર અને યોગ માર્ગ અત્યારે લુપ્ત થઈ ગયા છે. લોકો પાપી બન્યા છે. સાચા માણસો અને સારા માણસો દુઃખી છે. નાર ખોટા માણસો અને ચમચા હોય એ બધા સુખી છે. અને ભજન કરવું અને ધીરજ રાખવી એ જ મોટામાં મોટું અત્યારે શ્રેય છે. ત્યારે ભક્તિ જો નહીં રહે આ કળિયુગમાં તો લોકો શેને આધારે જીવશે? અને એટલા માટે મને રસ્તો બતાવો. અને સનકાદિક ઋષિઓ કહે છે, નારદ, એક રસ્તો છે. શ્રીમદ ભાગવતની કથા જો કરવામાં આવે તો ભક્તિના બંને દીકરા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે ફરી વખત પાછા પુનર્ચેતન અવસ્થામાં આવે એમ છે. નારદજી કહે તો આવો મહારાજ, મધુવનમાં યમુનાના ઘાટ ઉપર આવો, ત્યાં ભક્તિ છે. સનકાદિક ઋષિઓ કહે છે કે આપણે ત્યાં જવાની જરૂર નથી નારદ. જ્યાં ભગવાનની કથા થતી હોય ત્યાં ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બધું આવે છે. એટલા માટે આનંદ ઘાટ છે અહીંયા ગંગાના ઘાટ ઉપર, ત્યાં જ આપણે કથા કરીએ. ત્યાં ભક્તિ આવશે, ત્યાં જ્ઞાન આવશે, ત્યાં વૈરાગ્ય આવશે. આ એવો આનંદ ઘાટ છે નારદ કે અહીંયા હિંસક પ્રાણીઓ એકબીજાના સ્વભાવને ભૂલીને રહે છે. બિલાડી અને કૂતરો ભેગા રહે છે. હા, સિંહ અને બકરી ભેગા રહે. એવો આનંદ ઘાટ છે. આનંદ ઘાટમાં આપણે કથા કરીએ. અને નારદ કહે છે તો હું બધાને કહેવરાવું, તમે કથા જો કરતા હોવ તો. નારદજીએ ખબર આપ્યા છે. ત્યાં તો ભૃગુ, વશિષ્ઠ, ચ્યવન, ગૌતમ, પીપલાદ, યોગેશ્વર, છાયા, શુક, જાજલી, જહનો વગેરે મુનિગણ શિષ્ય પરિવાર સાથે બધા પધાર્યા છે. મંત્ર આવ્યા, તંત્ર આવ્યા, 17 પુરાણ આવ્યા, 6 શાસ્ત્ર આવ્યા, યમુના આદિ બધી નદીઓ આવી, પુષ્કર આદિ બધા તીર્થો આવ્યા અને કુરુક્ષેત્ર આદિ બધા ક્ષેત્ર આવ્યા, દંડક આદિ વન આવ્યા. અને જે લોકો પોતાની જાતને મોટા સમજીને નહોતા આવતા એને ભૃગુ ઋષિ સમજાવીને ગુરુવા તત્ર નાયાત ભૃગુ સંબોધ્ય ચાન્યતે, ભૃગુ ઋષિ સમજાવીને લઈ આવ્યા છે કે આવો કથા થઈ રહી છે. અને એ પાછી કથા કોણ કરી રહ્યા છે? સદા વૈકુંઠ નિલયા હરિ કીર્તન તત્પરા હરિ શરણમ એવ નિત્ય એષા સુખો વચન. એવા સનકાદિક ઋષિઓના મુખેથી આ કથા થઈ રહી છે. 4 ઋષિઓ છે, સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર. આ સનક આદિ 4 ઋષિઓ છે, કથા કહી રહ્યા છે. આ જાણે 4 વેદ પોતપોતાની વાણી બોલી રહ્યા હોય એવા 4 ઋષિઓ. અને એ આનંદ ઘાટ ઉપર કથા કરી રહ્યા છે. આપણે યમુનાના ઘાટ ઉપર જવું પડતું નથી. જ્યાં આનંદ આવે ત્યાં કથા કરીએ ને, બસ. જો અહીંયા હતા તોય આપણને આનંદ હતો, અહીંયા બેઠા તોય આપણને આનંદ છે. આનંદ હોય ત્યાં કથા કરીએ ને એટલે કથા હોળે હોળ જ હોય છે. જ્યાં આનંદ આવે ત્યાં. અને કથા જ એવી છે કે તમે ગમે ત્યાં ગાઓ. અમે તો એક માણસને કથા સંભળાવી છે એટલે અમારા માટે શ્રોતાનું મહત્વ નથી, માણસનું મહત્વ છે. શ્રોતા 2 હોય ને તોય ચાલે, પણ 2 માણસ હોવા જોઈએ, એનું મહત્વ છે. ગિરનારની ગુફાઓમાં એક સંતને અમે 7 દિવસ કથાઓ સંભળાવી છે. એટલે શ્રોતા ન હોય તો પણ ચાલે, પણ જે બેઠા હોય એ કમ સે કમ આમાં એકાગ્ર થઈને બેઠા હોય. એટલે કથા છે એ સારામાં સારી રીતે ઉગે છે. એટલે સંતો ગાય છે. આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. હેમાલે ન જાવું હૈયું, હેમાલો બનાવું રે,
હરિના ભજન ને માટે હે માળે ન હે માળે ન જાવું હૈયું હે માળો મરનાવું રે હરિના ભજન ને માટે હે માળે ન જાવું હરિના ભજન ને માટે હે માળે ન જાવું હરિના ભજન ને માટે હે માળે ન જાવું મુક્તિની જુગતિ મારા ગુરુએ બતાવી મુક્તિની જુગતિ મારા ગુરુએ બતાવી ધીરે રે મારે પવિત્ર થાવું રે હરિના ભજન ને માટે હે માળે ન જાવું હરિના ભજન ને માટે હે માળે ન જાવું હેમાળે ન જાવું અહીં હેમાળો બનાવવું હરિના ભજન ને માટે હેમાળે ન જાવું આપણે જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં હિમાલય આવે છે આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી સંકાદિક ઋષિઓએ પહેલો બોધ આપ્યો નારદને કે નારદ હવે ચિંતા છોડો અને તમે હસો તમે ધન્ય છો કારણ કે તમે કથામાં બેઠા છો ચિંતા ન કરવાની હોય આપણે પરમાત્માનું ચિંતન કરવાનું હોય અને પરમાત્મા આપણી ચિંતા કરતા જ હોય છે ક્યારેક આપણને એમ લાગે પણ વહેલા ઉઠે ફાયદો હોય કે મોડે ઉઠે ફાયદો હોય કોઈને ખબર નથી એટલા માટે ચિંતા છોડો અને પરમાત્માનું ચિંતન કરો તમે ધન્ય છો કારણ તમે કથામાં બેઠા છો સંકાદિક ઋષિઓ નારદજીને કથા કહેવા લાગ્યા છે કે માત્ર શ્રવણથી મુક્તિ થઈ જાય એવો આ ગ્રંથ છે અને જે ઘરમાં નિયમિત ભાગવતનો એક મંત્રનો પણ પાઠ થાય છે એનું ઘર તીર્થ બની જાય છે સંકાદિક ઋષિઓ કહે છે કે આ શ્રીમદ ભાગવતનું એક મહત્વ છે કે થોડા શ્લોકનું ગાન કરીએ ને તોય આપણને પૂરેપૂરો આમાં પાઠનો ફળ મળે છે આમાં 18,000 મંત્ર છે 12 સ્કંદ છે 335 અધ્યાય છે અને 500 લક્ષ અક્ષર છે આ એવો ગ્રંથ છે અને તમે 1000 સહસ્ત્ર 1000 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરો એનું ફળ મળે એની કરતા વધારે મોટું ભાગવતનું ફળ છે 1000 અશ્વમેધ ભાગવત તો લખે છે અશ્વમેધ સહસ્ત્રાણી વાજપેય શતાની ચ શુક શાસ્ત્રમ કથા અષ્ટમ કલા નરહંતિ ષોડશી વાજપેયી 100 યજ્ઞ કરો પણ તો એના કરતા 16 ગણું વધારે ફળ કથાનું મળે છે અને કથા કઈ છે કહે છે સાંભળો આ કથા જેણે જેણે સાંભળી છે અને જેણે નથી સાંભળી એને તો બહુ આકરા શબ્દો સંકાદિકે કહ્યા છે કે જેણે આ કથાને ધ્યાનથી નથી સાંભળી પોતાની માતાને પ્રસવ પીડા પહોંચાડવા માટે જ પેદા થયો છે એના જીવનનો કોઈ અર્થ નથી કારણ કે સતનો સંગ કર્યા વગર કોઈ દિવસ વિવેક જન્મતો નથી અને હરિની કથા નથી સાંભળી રામચરિતમાનસ તો કહે છે जिन हरि कथा सुनई नहीं काना श्रवण रंध्र नहीं भुवन समान जिन हरि कथा सुनई नहीं काना श्रवण रंध्र नहीं भुवन समान सत्संग विवेक
તીનું સુલભન સોઈ તીનો સત્સંગ વિવેકન હોઈ રામ કથા તીનો સુલભન સોઈ જેણે હરિની કથા સાંભળી નથી એના કાન એ કાન નથી પણ કીડા મકોડાને રહેવા માટેના દર સેવ થાય છે. અને સનકાદિક ઋષિઓએ 7 દિવસ સુધી એક પછી એક દિવસ આ કથા કરી છે. અને 7મા દિવસે એમ કહેવાય છે કે ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય બધા યુવાન થઈ અને આ કથામાં પ્રગટ થયા છે. ભક્તિ યુવાન તો હતા જ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બધા યુવાન થઈ આ કથામાં પ્રગટ થયા. એટલું નહીં, ભગવાન નારાયણ પણ આ કથામાં પધાર્યા છે. નારદ આદિ બધા ભક્તો બધા ઋષિઓએ ભગવાનના દર્શન કર્યા. ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્યને યુવાન જોયા. ઋષિઓના ચિત્તમાં આનંદની લહેર ઉઠી છે. અને કેવું દ્રશ્ય બન્યું છે, એવું દ્રશ્ય બન્યું છે, કવિઓ વર્ણન કરે છે કે બ્રહ્મ વેદ ઉચ્ચરે વેણ તું પરૂપ જાવે રંગાયમ સર્વતે ગીત સરસ્વતી ગાવે ગીત સરસ્વતી ગાવે વ્યાસ કીર્તિઓ સ્તરે શુક શિર ચંપર ઢાળે શિવ આલોચન કરે પાવસો ગંગા પખાળે પાવસુ ગંગ પથાણે નિગમ કહે ગમનાય દેહ જોગેશ્વર ગમે નાથ નવે કુળ નાગ ચરણ રજ શીશ ચડાવે ચરણ શીશ ચડાવે નાથ નવે કુળ નાગ ચરણ રજ શીશ ચડાવે ગૌરી ગંગ ગાયત્રી ગુણ શુભ તોરા ગાવે ગુણ શુભ તોરા ગાવે આવું દ્રશ્ય બન્યું. નારદજી આનંદિત થયા અને ભગવાન પ્રગટ થયા, ભક્તિનું દુઃખ દૂર કર્યું. એ કથા છે, સાંભળજો બરાબર. આ કથા યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ